Exercise 5.3. चौदहवें एग्जांपल y is equal to sin inverse of 2x into under root 1 minus x square અને શરત આપી છે -1 upon root 2 less than x less than 1 upon root 2. ધારો કે x is equal to sin theta, therefore theta is equal to sin inverse x, y is equal to sin inverse 2x into under root 1 minus x square sin inverse 2 sin theta into under root 1 minus sin square theta is equal to sin inverse 2 sin theta mod cos theta. अंडर रूट cos square theta એટલે mod cos theta થશે. ઓકે, આ શરત ચેક કરીએ. -1 upon root 2 less than x less than 1 upon root 2, x બરાબર sin ધાર્યું છે તો sin of -pi/4 less than sin theta less than sin pi/4. sin of -pi/4 એટલે minus sin pi/4 minus sin pi/4 -1 upon root 2. -pi/4 less than theta less than pi/4. -pi/4 less than theta less than pi/4 એટલે પહેલું ચોથું ચરણ, પહેલા ચોથા ચરણમાં cos પોઝિટિવ is equal to sin inverse 2 sin theta into cos theta. sin inverse of આને લખાય sin 2 theta. sin inverse અને sin ત્યારે જ કેન્સલ થાય 2 theta sin ના મર્યાદિત પ્રદેશની અંદર આવે. આ અસમતાન 2 વડે ગુણી દઈએ એટલે -pi/2 less than 2 theta less than pi/2 એટલે ઓપન ઇન્ટરવલ -pi/2 to pi/2 sin નો મર્યાદિત પ્રદેશ છે, ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -pi/2 to pi/2 આ એનો ઉપગણ છે એટલે sin inverse sin કેન્સલ એટલે 2 theta y is equal to 2 into theta sin inverse x x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx is equal to 2 upon under root 1 minus x square. पंद्रहवां एग्जांपल y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1 0 less than x less than 1 upon root 2. y is equal to cos inverse 2x square minus 1 cos sec inverse 1 upon x cos inverse x. ધારો કે x is equal to cos theta, therefore theta is equal to cos inverse x, y is equal to cos inverse of 2 cos square theta minus 1 is equal to cos inverse of cos 2 theta. cos 2 theta નું સૂત્ર છે આ. cos inverse ને cos 2 theta, cos inverse ને cos ત્યારે કેન્સલ થાય 2 theta cos ના મર્યાદિત પ્રદેશની અંદર આવે એટલે શરત ચેક કરી દઈએ. 0 less than x less than 1 upon root 2 sin cos છે તો cos pi/2 0 cos theta cos pi/4 એટલે અસમતાનું ચિહ્ન બદલાઈ જશે. pi/4 કરતા pi/2 મોટા હોય એટલે pi/2 greater than theta greater than pi/4 ઉલટાઈ દોવાને pi/4 less than theta less than pi/2 બે વડે ગુણી દઈએ એટલે pi/2 less than 2 theta less than pi. cos નો મર્યાદિત પ્રદેશ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to pi એટલે પહેલું અને બીજું ચરણ, આ બીજું ચરણ આવી ગયું એટલે કેન્સલ થઈ જશે. y is equal to 2 theta y is equal to theta
cos ઇન્વર્સ x x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા તો dy by dx is equal to 2 into minus 1 upon under root 1 minus x square. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું cos pi by 2 0 x બરાબર તો cos θ છે અને cos માં 1 upon root 2 આવે cos pi by 4 વખતે પહેલા ચરણમાં cos ઘટતું વિધેય એટલે અસમતાનું ચિહ્ન બદલાઈ ગયું અથવા એ ના ખ્યાલ આવે તો pi by 4 અને pi by 2 માં કોણ મોટા તો pi by 2 મોટા એટલે લેસ ધેન નો અહીંયા ગ્રેટર ધેન કરી નાખ્યું. ઘાતાંકીય વિધેય જેનો આધાર b ગ્રેટર ધેન 1 હોય તેવું વિધેય y is equal to fx is equal to b raised to x b કેવા છે ગ્રેટર ધેન 1 y is equal to b raised to x ને ઘાતાંકીય વિધેય કહેવાય છે. ઘાતાંકીય વિધેયનો પ્રદેશ વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ r છે એટલે x તમે કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા લઈ શકો છો. ઘાતાંકીય વિધેયનો વિસ્તાર તમામ ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ મળે છે. દાખલા તરીકે આમ હોય y is equal to 2 raised to x b greater than 1 કીધું એટલે મેં 2 લીધું બરાબર. તો y is equal to 2 raised to 1 લો, y is equal to 2 cube લો, y is equal to 2 raised to minus 3 એટલે 1 upon 2 cube is equal to 1 upon 8 થયું. એટલે આ બધો વિસ્તાર મળ્યો 2 8 2 raised to minus 3 1 upon 8. વિધેયનો વિસ્તાર તમામ ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. બિંદુ 0 1 હંમેશા ઘાતાંકીય વિધેયના આલેખ પર હોય છે એટલે તમે x 0 મૂકશો ને y is equal to 2 raised to x માં x is equal to 0 મૂકો 2 raised to 0 તો y મળ્યા તમને 1 x 0 તો y 1. આ હંમેશા x અક્ષ પર હોય છે. હંમેશા બિંદુ 0 1 હંમેશા ઘાતાંકીય વિધેયના આલેખ પર હોય છે જે y અક્ષ પર છે. ઘાતાંકીય વિધેય હંમેશા વધતું વિધેય છે. x ના ખૂબ જ મોટા ઋણ મૂલ્ય માટે ઘાતાંકીય વિધેયનો આલેખ 0 ની ખૂબ જ નજીક હોય છે. દાખલા તરીકે તમે જો x ની કિંમત y is equal to 2 raised to x y is equal to 2 raised to minus 16 is equal to 1 upon 2 raised to 16 તો આનો આન્સર 0 point something આવશે. 2 raised to 1 upon 2 raised to 16 એટલે 0.00 કોઈક સંખ્યા આવશે એ 0 ની નજીક કહેવાય. 0 ની ખૂબ જ નજીક હોય 0 નહીં થાય. બીજા ચરણમાં આલેખ x અક્ષને અનુલક્ષે છે પરંતુ x અક્ષને છેદશે નહીં. એટલે આ રીતે જે આલેખ દોર્યો. હવે x બરાબર 1 x બરાબર 2 લો 3 લો તો આ પ્રમાણે આલેખ આ રીતે આમ જશે. આ y e raised to x e પણ એક અસમય સંખ્યા છે. જેવી રીતે પાઈ અસમય સંખ્યા છે એવી રીતે e પણ અસમય સંખ્યા છે. તો e નું મૂલ્ય પણ 2.73 અસમય સંખ્યામાં આવે છે. હવે એ આલેખ x બરાબર 0 મૂકશો તો y બરાબર 1 મળશે એટલે 0 1 માં છેદશે. x નું મૂલ્ય જેમ તમે મોટી સંખ્યામાં ઋણ લેશો તો 1 upon 2 raised to 16 થયેલો છેદમાં બહુ મોટી સંખ્યા એકના છેદમાં બહુ મોટી સંખ્યા આવશે તેનો જવાબ 0.00 કંઈક આવશે. એટલે કે આ જે આલેખ છે x અક્ષની વધુ ને વધુ નજીક આવતું જશે પણ x અક્ષને છેદશે નહીં. 10 આધારવાળા ઘાતાંકીય વિધેયને સામાન્ય ઘાતાંકીય વિધેય કહે છે. મેં આધાર અહીંયા બે લીધો, આધારની જગ્યાએ 10 લઉં તો એ સામાન્ય ઘાતાંકીય વિધેય કહેવાય છે. ઈ આધારવાળા ઘાતાંકીય વિધેયને પ્રાકૃતિક ઘાતાંકીય વિધેય કહે છે. અહીં આપણને આલેખમાં y e raised to x નો આલેખ આપ્યો છે. ધારો કે b ગ્રેટર ધેન વાસ્તવિક સંખ્યા છે. જો b raised to x is equal to a તો b આધારવાળા a ના લઘુગુણકનું મૂલ્ય x છે. જો b raised to x is equal to a હોય તો x is equal to log a to the base b આને વંચાય log a to the base b. b આધાર fx is equal to log x to the base b
b greater than 0, b is not equal to 1, x greater than 0, આધાર b આધાર p ગ્રેટર ધેન વાળા લઘુગુણકીય વિધેય દર્શાવતા કેટલાક વિધેયો માટે નંબર 1 ઋણ તથા શૂન્ય સંખ્યા માટે લઘુગુણક વ્યાખ્યાયિત નથી. ઋણ સંખ્યા અને શૂન્ય માટે log વ્યાખ્યાયિત નથી. માટે લઘુગુણકીય વિધેયનો પ્રદેશ r+ છે એટલે ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ માટે log વ્યાખ્યાયિત છે. નંબર 2 લઘુગુણકીય વિધેયનો વિસ્તાર વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ છે. ઘાતાંકીય વિધેયમાં આનાથી ઉલટું હતું. આ ઘાતાંકીય વિધેય માટે આ વિસ્તાર એ પ્રદેશ હતો અને પ્રદેશ એ વિસ્તાર હતો. બિંદુ 1 0 હંમેશા લઘુગુણકીય વિધેયના આલેખ પર હોય છે. નંબર 4 લઘુગુણકીય વિધેય સતત વધતું વિધેય છે. x ની શૂન્યની નજીક પરંતુ ધન કિંમત માટે log x નું મૂલ્ય આપેલ કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા કરતા નાનું બનાવી શકાય. ચોથા ચરણમાં આલેખ ઋણ y અક્ષને અનુલક્ષે છે પરંતુ y અક્ષને છેદશે નહીં. છઠ્ઠું y e raised to x અને y log x. અહીંયા બેઝ નથી લખ્યો એટલે બેઝ સમજી જવાનું. જ્યારે પણ વિકલનમાં કે સંકલનમાં log લખવામાં આવે અને એનો બેઝ નહીં લખાય તો એનો બેઝ સમજી જવાનો. y e raised to x અને y log x તો બેઝ નો આલેખ રેખા y x માં અરીસામાં મળતા એકબીજાના પ્રતિબિંબો છે. y e raised to x નો આલેખ આ છે. y log x to the base e નો આલેખ એ આ સતત વધતું વિધેય છે. સતત એટલે ખબર છે તમને કે તૂટક નથી, સળંગ દોરી શકાય છે. બીજું એ અહીંયા x અક્ષને 1 0 માં છેદે છે. અહીંયા આગળ 0 ની વધુ નજીક કિંમતો લઈએ આપણે. x ની શૂન્યની નજીક પરંતુ ધન કિંમત માટે log x નું મૂલ્ય આપેલ કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા કરતા નાનું બનાવી શકાય છે. બીજું કે ચોથા ચરણમાં આલેખ ઋણ y અક્ષને અનુલક્ષે છે. ચોથા ચરણમાં આ આલેખ y અક્ષને અનુલક્ષે એટલે y અક્ષની વધુને વધુ નજીક જતો જશે પણ y અક્ષને છેદશે નહીં. આમાં આ x અક્ષની વધુને વધુ નજીક જશે પણ x અક્ષને છેદશે નહીં. આ y અક્ષની વધુને નજીક જશે પણ y અક્ષને છેદશે નહીં. આ સતત વધતું વિધેય છે. આ સતત વધતું વિધેય છે. લઘુગુણકીય વિધેયના ગુણધર્મો. log m into n to the base is equal to log m to the base a plus log n to the base a. m greater than 0, n greater than 0, a greater than 0, a is not equal to 1. હવે બે logનો સરવાળો હોય તો એના ગુણાકારને log થઈ જાય પણ બંને logનો જે સરવાળો છે એમાં આધાર સરખો હોવો જોઈએ. log m to the base a અને log n to the base b હોય તો બંનેનો ગુણાકાર થઈ શકે નહીં. પણ બંનેનો આધાર બેઝ એટલે અહીંયા બેઝ a છે, અહીંયા પણ બેઝ a એટલે સરવાળામાંથી આમ ગુણાકારમાં પણ લખી શકાય, ગુણાકારમાંથી આમ સરવાળામાં પણ લખી શકાય. log m upon n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. એટલે બાદબાકીમાંથી તમે બે logની બાદબાકી હોય તો એના ભાગાકારને log થાય પણ બંનેનો બે logની બાદબાકીમાં બંનેનો બેઝ સરખો હોવો જોઈએ. log m raised to n to the base a is equal to n આ ઘાત આગળ આવતી રહે n log m to the base a. આમ ઘાત ઉપર પણ આમ પાછી પણ લખી શકાય, આમથી આમ પણ લખી શકાય, આમથી આમ એટલે log m raised to n to the base a. log x to the base a is equal to log x to the base e upon log a to the base e. આ બેઝ log a છે, log નો બેઝ a છે તો log upon log a to the base e અલગ પાડ્યું અને આધાર પરિવર્તન કહેવાય. આમથી આમ પણ લખી શકો, આમથી આમ એટલે log x to the base a is equal to log x to the base e upon log a to the base e. e raised to log x to the base e. આ e ના ઘાતાંકમાં છે log અને આ log નો આધાર e છે. આ બંને સરખા હોય, જો અહીંયા 10 હોય અને અહીંયા પણ 10 હોય આ રીતે
10 raised to log y to the base 10 આ બંને સરખા તો is equal to y લખી શકાય તે પ્રમાણે e raised to log x to the base e is equal to x લખાય log 10 to the base 10 is equal to 1 થાય log e to the base e is equal to 1 થાય એટલે log અને એના આધાર જો બંને સમાન હોય તો એનો આન્સર 1 થાય અને બીજું યાદ રાખજો કે log 1 to the base e is equal to 0 log 1 to the base 10 પણ 0 થાય log 1 ટૂંકમાં log 1 0 થાય પ્રમેય નંબર 5 d by dx of a raised to x is equal to a raised to x into log a to the base e d by dx of e raised to x d by dx of e raised to x is equal to e raised to x આ બંને સરખું છે તો અહીંયા log કેમ નથી આવતું તો જોઈ લઈએ આપણે કે d by dx of e raised to x is equal to e raised to x into log e to the base e લખાયા ને આના પ્રમાણે અહીંયા a છે એટલે log a to the base e અહીંયા e છે તો log e to the base e પણ log e to the base e 1 થઈ જવાનું છે એટલે આપણે અહીંયા log e to the base e 1 લખતા નથી આને આ સૂત્ર બંને સરખું જ છે log x to the base e એનું વિકલન x ની સાપેક્ષ થાય 1/x d by dx of a raised to x is equal to a raised to x into log a to the base e raised to x નું વિકલન થાય e raised to x આના જેવું જ થાય log e to the base e પણ આવે પણ આ 1 થઈ જાય છે એટલે અહીં log e to the base e લખતા નથી d by dx of log x to the base e is equal to 1/x થાય log માં વિકલન 1/x થાય પણ log નો બેઝ તમને e આપ્યો હોય તો જ એનું વિકલન 1/x લખાય જો log નો બેઝ e ની જગ્યાએ 10 આપ્યું હોય તો આધાર પરિવર્તન કરવાનું પછી વિકલન કરવાનું એટલે log ના વિકલન માટે બેઝ e હોવો જ જોઈએ તો જ એનું વિકલન 1/x થાય log x to the base 10 હોય તો એનું વિકલન 1/x થાય નહીં એનું આધાર પરિવર્તન કરવાનું પછી વિકલન કરવાનું એટલે ટૂંકમાં યાદ રાખજો કે log ના વિકલન માટે બેઝ e હોવો જોઈએ log x to the base e is equal to 1/x exercise 5.4 નીચેના વિધેયોના x ને સાપેક્ષ વિકલિત મેળવો y is equal to e raised to x upon sin x ભાગાકારની રીતે x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx છેદ એવો ને એવો જ અંશનું વિકલન માઈનસ અંશ એવો ને એવો જ છેદનું વિકલન છેદમાં છેદનો વર્ગ sin x e raised to x નું વિકલન e raised to x minus e raised to x sin x નું વિકલન cos x upon sin square x e raised to x common sin x minus cos x upon sin square x બીજો એક્ઝામ્પલ y is equal to e raised to sin inverse x x ની સાપેક્ષ વિકલન કરતા dy by dx is equal to e raised to x નું વિકલન e raised to x પણ બાજુમાં x નું વિકલન કરવાનું અહીંયા x નથી બાજુ e raised to sin inverse x એટલે બાજુમાં sin inverse x નું વિકલન કરવાનું સંયોજિત વિધેય પ્રમાણે d by dx of sin inverse x e raised to x માં પણ d by dx of e raised to x એનું વિકલન e raised to x થાય અને એની બાજુમાં વિકલન d by dx of x e raised to x અને એનું 1 અહીંયા x એટલે બાજુ વિકલન કરતા નથી sin inverse x નું બાજુ વિકલન કરવાનું e raised to sin inverse x into 1 upon under root 1 minus x square y is equal to third example y is equal to e raised to x cube dy by dx is equal to e raised to x cube
d by dx of x cube એનું બાજુ વિકલન કરવાનું ભૂલાય નહીં e raised to x cube into 3x square x ની સાપેક્ષ વિકલન